बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफत नाल ताल्लुक होना अलहदा गल है तो सहाफत उत्ते गल करना वक्री गल है। खास तौर पर इहो जिहे मौके दे उत्ते जिथे सारे दे सारे लोग ही लिखण वाले होण, बिलखसूस वो साहिबाने फिक्र होण, वो हज़रात होण, वो मुफक्किर होण, दानिश्वर होण, जिन्हों लिखण दे नाल नाल जिन्हां दा बयानिया जिहड़ा अंदाज़ है वो भी बड़ा कमाल होवे ते मेरे जाए तालिब इलम वास्ते शायद होर मुश्किल हो जाता। साडी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है कि अजिहे दौर दे विच जिथे पंजाबी लिखण वाले तो बहुत थोड़े ने, खास तौर पर नसर की गल है या सहाफत की गल है, सहाफती मज़ामीन की गल है, कॉलम निगारी की गल है, तो उत्थे जनाब मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब अपने अखबार नूं शायद स्याही नाल नहीं छापते, अपने लहू नाल छापते हैं। क्योंकि पंजाबी सहाफत और तलाश करते ने खुद जाके, मैं चूँकि मेरा उर्दू सहाफत नाल ताल्लुक है तो 2 साल तो मैं भट्ट साहब ने ज़बरदस्ती पंजाबी नाल जोड़िया और इहो जिहा जोड़िया कि मैं समझना कि वो गुमराही दे साल जिहड़े 20 साल गुजरे तो 2 साल जिहड़ा खालस सहाफत कीती वो पंजाबी दे विच कीती, या पंजाबी नाल जो ताल्लुक रहा उहदी निस्बत उहदी गिरा जिहड़ी है मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब होरां अपने मुहब्बत नाल और रिश्ते नाल इहनूं बन्निया। ते खुशबख्ती है और एक लिहाज नाल खुशबख्ती है तो दूसरी बदकिस्मती ये वे कि मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब तो बाद अल्लाह इन्होंने लंबी जिंदगी देवे, इस काफले दे लोग बड़े महदूद नज़र आते हैं। शायर बहुत सुच्चे ने, बहुत अच्छे ने, साड़ी मज़ाहमती शायरी भी बहुत अच्छी है, मज़ाहमत भी अच्छी है, मज़ा भी अच्छा है, लेकिन सहाफत जिहड़ी है वो मुदस्सिर इकबाल भट्ट होरां सहाफ़ी तो बड़े पैदा किए अपने 35-40 साल के कैरीयर दे विच, लेकिन उन्हां सहाफ़ियां ने उर्दू सहाफत का रुख कर लिया, जिहदी बुनियादी वजह शायद ये वे कि एक अखबार भुलेखा किन्ने को लोगों का मुआशी बोझ चुक सकता है। ये अलमिया भी है। इस अलमीए नूं अगर असीं वेखीए तो सानू अगे जिहड़ा है वो अंधेरे तो सिवा कुछ नज़र नहीं आता। तो बाकी खुशबख्ती खुशकिस्मती के साडे नाल मौजूद ने जनाब जमील पाल साहब होंदे होर अच्छा हुंदा, क्योंकि इस टाइम उस सोच नूं, उस मनफी सोच नूं, जिहड़ी सोच ने पंजाबी सहाफत नूं मार मुकाउण वास्ते हर मोर्चा वरतिया, उस सोच दी हिक ते दीवा बाल के ये दोवें अखबार छप रहे हैं, लुकाई होवे या भुलेखा होवे। भुलेखे दे पिछे अगरचे बहुत ज़्यादा साल ने, लेकिन लुकाई भी रोज़ाना छपदा है, बल्कि रोज़ ही छप जाता है, वो भुलेखा होवे या साडा दूसरा अखबार लुकाई होवे। अच्छा, मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब नाल चूँकि एक रिश्ता, एक ताल्लुक एहतराम का भी है, तो सहाफ़ी होने के नाते मैं समझना कि पहला सवाल तो भट्ट साहब नूं ये बनता है कि पंजाबी सहाफत खालसतर घाटे का सौदा है, तो अजकल के दौर दे विच कोई भी होवे वो घाटे का सौदा करदियां 1000 वारी सोचता जरूर है। तो भट्ट साहब तुसीं ये घाटे का सौदा क्यों कीता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची गल तो वे कि ये जरासीम कुछ पैदाइशी होंदे ने। मेरा ताल्लुक चूँकि उस मिट्टी नाल है जिथे मौलाना जफर जहाँ पैदा होए और बहुत सारे सहाफियाँ जन्म लिया। मैं ये समझना कि असी उस मिट्टी तो पंजाबी नाल मुहब्बत सीखी, और पंजाबी नाल मुहब्बत सानू साडी कुटिए शामिल है। मैनूं बड़ा याद है कि साडे बजुर्ग जदों रात नूं महफल लाते होंदे सन तो उत्थे आरफाना कलाम दी महफल होंदियां सन। हीर वारिस शाह पढ़िया जाता सी, सुल्तान बाहू पढ़िया जाता सी, मियाँ मुहम्मद बख्श सुनिया जाता सी। तो सो उस तरबीयत या उस माहौल जिहड़े बच्चे ने भी जन्म लिया होवे उहदी कुटी पंजाबी जरूर शामिल होएगी। और उस तो बाद जदों मैं अमली तौर पर उर्दू सहाफत का आगाज़ किया 89 तो मैनूं उस दौरान कुछ अरसा कराची रहना पिया, और कराची के माहौल मैं महसूस किया कि वो लोग अपनी जबान नाल विटड़ ने, और उत्थे 100 तो जायद सिंधी अखबार ते रसाले छपते हैं। सो उस अमल ने मैनूं मुतासर किया, और मैं महसूस किया कि पंजाबी अखबार नूं निकलना चाहिए और पंजाबी अखबार चलना चाहिए। इस तो पहला एक तजर्बा हो चुकिया सी रोज़नामा सज्जन का
हुसैन नकी साहब ने अखबार कढ़िया, लेकिन वो कुछ अरसे बाद ही माली औकड़ां पर बंद हो गया। जो मैं अखबार शुरू किया तो मैंने भी वही दोस्तों ने मशवरा दिता कि बड़ा घाटे का सौदा है और इनू अमली तौर पर अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूँकि जिस काम में जनून तो जिद शामिल हो कामयाबी नाल वध जाता है, मैं उस जनून की बुनियाद से भुलेखे का आगाज़ किया तो ये वाकई घाटे का सौदा सी। लेकिन अलहमदुलिल्लाह अज 28-29 साल हो गए ने असी भुलेखा रैगूलर छाप रहे हैं। इस गल तो कोई जोम नहीं कि बहुत बड़ी तादाद छपद है। सर्कुलेशन का ज़्यादा ना होना मेरा कसूर नहीं, मेरा काम है कि अखबार को रैगूलर छापना। सो असी 27-28 साल तो रैगूलर अखबार छाप रहे हैं और यकीनन वो अखबार एक अच्छा अखबार है। अच्छा भट्ट साहब, पंजाबी सहाफत खास तौर पर जिस दौरान तुसी शुरू की थी, सज्जन अखबार हुसैन नकी साहब साढ़े उस्ताद भी ने बहुत बड़ा ना है, जब वो नाकाम हो गए खास तौर पर चूँकि सहाफत की बुनियाद तो इश्तिहारात है, जो मुआशी आसूदगी नहीं होएगी, मुआश बेहतर नहीं होएगा तो फिर अगे जड़ा है वो सिलसिला चलाना तो बहुत मुश्किल होएगा। तुसी बहुत औखे वेले वेखे खास तौर के उत्ते जिस वक्त परवेज़ रशीद साहब वज़ीर इतलात सन तो महिउद्दीन वानी जै लोग जिन्हें पंजाबी सहाफत को बाकायदा तौर पर गाल नाल ताबीर किया, तुसी उस दौरान भी सर्वाइवल जड़ा है वो तुहाडा मुमकिन रहा, वो किहड़ा हौसला सी या वो किहड़ी कोशिश सी? पहली गल तो मैं समझना कि हुसैन नकी साहब नाकाम नहीं हुए। हुसैन नकी साहब ने एक पत्थर मारिया और जो कामयाब होए, उन्हें आगाज़ किया पंजाबी सहाफत का और मैं समझना कि असं उनके पैरों से पैर रख के अगे बढ़ रहे हैं। अगर वो काम ना शुरू कर दे तो शायद अज भुलेखा भी ना होंदा। सो हुसैन नकी साहब की तकलीद करते हुए असी भुलेखे का अजरा किया। हाँ, मुश्किलात जिस तक गल है, हुसैन नकी साहब ने पूरी कोशिश की अपने तई, लेकिन वो किसी सरमायादार के पुत्र नहीं सन, वो आम आदमी सन, लिहाजा अपने वसाइल तई उन्हें कोशिश की और जिस हद तक हो सके उन्हें अखबार छापया। मुश्किलात की गल तुसीं करदे हो तो जो मैं अखबार का अजरा किया उस तो उदों सरकारी इश्तिहार नहीं सन मिलते। सो बतरीज सरकारी इश्तिहारात मिलने शुरू हो गए थोड़े बहुत। जो चौधरी परवेज़ जी का दौर आया तो उदों एक होर अखबार ज़ियाद शाह दौरान खबरों के नाम तो भी चालू किया। असी रल के कोशिश की कि इनू सरकार दरबार का अखबार भी बना दिता जाए। सो मैं तो ज़ियाद शाह रल के परवेज़ ਲਈ को गया और परवेज़ ਲਈ ने बड़ी कोशिश तो मेहनत तो बाद पंजाबी अखबारात से 5% का कोटा तय करता। मैं समझता सा कि बहुत मामूली गल है, बल्कि ऊँट के मूँह जीरे की गल है, लेकिन बहरहाल वो पंजाबी अखबारात को हौसला होया, पंजाबी रसायल को कुछ ना कुछ मदद मिलनी शुरू हो गई और वो नतीजे खबर अखबार भी चलता रहा और भुलेखा अखबार भी निकलता रहा। लेकिन इस दौरान ही वो हुकूमत चली गई, मियाँ बरादरान की हुकूमत आ गई। तो मियाँ बरादरान की हुकूमत आउंदियां सार भी वो 5% कोटा भी बंद करता गया। अच्छा, वो पिछे की कहानी बहुत लंबी तो तवील होएगी, लेकिन मैं समझना कि ये एक सियासी अमल सी जिहदे नाल पंजाबी सहाफत नूं दबाण की कोशिश की गई। असीं उत्ते एहतजाज भी किया, परवेज़ रशीद सी, गुलाम महिउद्दीन वानी सी बतौर सैकटरी इन्फॉर्मेशन, उन्होंने अगे एहतजाज भी किया, रौला रप्पा भी पाया, मुजाहरे भी किए। लेकिन बहरहाल असीं समझते हैं कि वो 8 साल का दौर पंजाबी सहाफत वास्ते बहुत तारीक दौर से और उस दौर पंजाबी अखबारात को इश्तिहार नहीं मिले और परवेज़ ਲਈ ਦਾ ਕੀਤਾ फैसला भी उन्होंने वास्ते काबिल कबूल नहीं सी। चलो वो तो मुक गया काम, हुण तब्दीली हुकूमत आ गई है और सानू ये तवक्को सी कि तब्दीली सरकार भी ये कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा करेगी। सो असी उन्होंने तक भी अपना पैगाम पहुँचाया तो कोशिश की कि पंजाबी ज़बान का अखबार का जिंदा रहना पंजाबियों से बहुत जरूरी। और मेरा तो इस गल तो ईमान है कि पंजाबी ज़बान नूं जिंदा रहेगी तो साडा कल्चर, साडा वसेब, साडा रेतल साडी जिंदा रहेगी। और ये दूजा मुतालबा साडा ये सी कि पंजाबी ज़रिया तालीम भी बनाया जाए। उहदे अस भी परवेज़ के दौर काम होया और जिस इदारे असीं बैठे हाँ ये इदारा उस दौर की बुनियाद है। लोड़ इस गल की है कि सब तो पहला पंजाबी ज़बान जरिए तालीम बनाया जाए। जिवें सिंध या पख्तूनख्वा कोई बच्चा उस वक्त तक मैट्रिक नहीं कर सकता जिन्ना चर अपनी ज़बान परचा पास ना कर लवे। सो इत्थे भी मैं नहीं समझता कि लाजमी तालीम हो, लेकिन पहली तो 5वीं तक पंजाबी ज़रिए तालीम होना चाहिए। अगर पंजाबी ज़रिए तालीम होएगी तो पंजाबी किताब भी विकेगी,
पंजाबी अखबार भी विकेगा और पंजाबी लिटरेचर भी छपेगा। एक बड़ा अहम सवाल है, अक्सर सोच च पत्थर जरूर शामिल होंदा है ते एक गिरताश जरूर पैदा करता है कि नवीं हज़ारी दे विच असी वज़राए इतलात वेखने या इतलात दे इस शोबे दे वज़रा वेखने तो शहरी रहमान तो इलावा अक्सरीयत जिहड़ी है वो पंजाब नाल ताल्लुक रखती है। शेख रशीद होण, कमर ज़मान कायरा होण या फवाद चौधरी हरी होण या इवन परवेज़ रशीद होण, वो किहड़ा रवैया है कि जिहड़े ये लोग अपनी जबान नूं अपनी माँ बोली नूं ही ऑन नहीं करते? मैं तो समझदा ये सियासी अवामल ने और साडी लीडरशिप जरूरत नहीं कर पा रही कि वो इस हवाले नाल कोई अपना किरदार अदा करन। बाकी सूबे सिंधी लफ्ज़ुल अमल है, सिंध सिंधी जरिया तालीम है, पख्तूनख्वा उनकी जबान जरिया तालीम है और उत्थे बहुत कम हो रहा है। मैं जिवें अगे अर्ज़ कीता है कि 150 तो ज़ायद सिंधी अखबार तेरे साले निकलते हैं, पख्तूनख्वा 12-13 अखबार तेरे साले छपते हैं। साडे च बुनियादी तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हाँ असीं, या दूजे लफ्ज़ जे कह लो कि असी बड़ा भरा होने के नाते भी कुर्बानी दे रहे हैं और असी इनू तासब समझते हैं। मैं इनू हरगिज़ तासब नहीं समझता। मैं तो समझदा सिंध के लोग काबिल तारीफ ने जिहड़े अपनी जबान की गल करते हैं, पख्तूनख्वा के लोग काबिल सताइश ने जिहड़े अपनी जबान की गल करते हैं। सानू अपनी जबान की गल करनी चाहिए और साडी लीडरशिप नूं इस हिस्से च कोई रवैया ऐसा नहीं अपनाना चाहिए जिहदे च पंजाबी की बेहतरी की गल ना होवे। लेकिन बदकिस्मती कि साडी लीडरशिप की जरूरत नहीं और आवाम भी इस हवाले नाल कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। मैं समझना अगर थलवें लैवल पर यह अवेयरनेस पैदा की जाए कि असीं अपने अवामी नुमाइंदियां दा गला फड़न जोगे हो जाइए, उन्होंने गलमियों फड़ के आखिए कि भी पंजाबी नूं जरिया तालीम होना चाहिए, पंजाबी निसाब का हिस्सा होना चाहिए, तो कोई ऐसी गल नहीं कि असीं इहदे च कामयाब ना हो सकीए। लिहाजा लोड़ इस गल की है कि इस तहरीक नूं भी थल्लियों शुरू किया जाए और आम आदमी ये गल इस गल कामयाबी हासिल करे या कोशिश करे कि पंजाबी नूं दा मुकाम दिया जा सके। जिस वक्त असी एक तकनीकी जी गल है कि जिस वक्त असी अखबार छापने तो सानू जो उर्दू अखबार या अंग्रेज़ी अखबार असी छापने या उसकी तैयारी के मराहल तो गुजरने तो सानू 20 या दर्जनों एजेंसियां ने जिहड़ियां फीड कर रही होंदियां, जिहड़ियां खबरां दे रही होंदियां। पहले एक बड़ा मुश्किल मरहला होंदा सी कि अंग्रेज़ी दियां खबरां दी ट्रांसलेशन करनी पैंदी सी, वो मुश्किल आसान हो गई। लेकिन पंजाबी दी खबर जिहड़ी है ये हर रोज़ पूरे अखबार नूं अगर उर्दू खबर है उसकी ट्रांसलेशन पंजाबी च करना ये कोई सौखा काम नहीं है। एक नवे सिरे तो एक पूरा अखबार है या पूरी तमाम चीज़ां जिहड़ियां ने उन्होंने पंजाबी दे विच मुंतकिल करना, तर्जुमा करना, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर भी उन्नी भी रह जाती है, जिस तरह मेरे पंजाबी बोलन च उन्नी भी रह जाती है तो लेकिन ये मुश्किल मरहला हर रोज़ एक नवा खूह खोद के उहदे चों पानी कढ़ना, अगले दिन नवी जमीन नवीं खबरां तलाश करना, ये मुश्किल मरहला किवें सार हुंदा है? मैं तो बल्कि चश्मदीद गवाह भी हाँ कि तुसीं सारे टेबल ते बैठ के तो शुरू हो रहे होंदे हो। तो यकीनी गल है पंजाबी सहाफत मौजूदा दौर में मुश्किल अमल है। उर्दू सहाफत आसान हो गई है कि उर्दू दी खबरां कंपोज हुई मिल जांदियां ने, सानू एक एक लफ्ज़ ट्रांसलेट करना पैंदा और यकीनी गल है इस हवाले नाल असी चूँकि एक फैसला किया है कि पंजाबी अखबार छापना है और पंजाबी अखबार रसायल वास्ते ये एक मुश्किल अमल है। और वो दूजी वड्डी गल है कि साडे मैं अपने शायर हज़रात तो माज़रत नाल कि साडे अदीबां ते शायरां च नसर लिखण दा रिवाज भी नहीं। बहुत घट लोग पंजाबी के जोड़े दानश्वर ने वो नसर लिखते हैं, मैं थोड़े लोग लिखते हैं, शायरी ज़्यादा करते हैं। लिहाजा इस गल पर भी सानू थोड़ा जहा गौर करना पवेगा, गौर करना चाहिए कि साडे अदीबां ते शायरां नूं नसर वाल भी तवज्जो देनी चाहिए। वो कालम भी लिखण, वो करंट अफेयर के मजमून भी लिखण तो नसर भी लिखण, और अगर वो लिखणगे तो साडे वास्ते आसानी होएगी, अखबारात ते रसाइल नूं मैटीरियल भी मिल सकेगा। और यकीनन जी गल तुसीं निशानदेही कीती है, एक बहुत मुश्किल अमल है जिहड़ा साडे वास्ते वे कि सानू नसर या मज़ामीन नूं ट्रांसलेट करना पैंदा। बेशतर उर्दू लिखारियां दे मज़ामीन नूं पंजाबी ट्रांसलेट करके असीं अपने अखबारात की जिलत बनाने जिहड़ा कि बाकी औखा काम है। खास तौर पर उस सूरत हाल दे विच जदों पंजाबी का झंडा चुकण वाले भी उर्दू च लिख रहे हैं, तुसीं होवो सरफराज साहब होण या सुगरा सदफ हरी होण, इन्हां दोस्तां दे कॉलम भी जिहड़े ने वो उर्दू अखबारात छप रहे हैं। तो इन्हां लोकां नूं, इन्हां दोस्तां नूं
किस तरह तुसी दोबारा तहरीक दिओगे, बल्कि इन्हां दे अंदर दा सुੱਤਾ पंजाबी किस तरह जगाया जा सकता? नहीं, साडा एक तो कोशिश होंदी है कि मैं उन्हां नूं एहसास दिवाउण वास्ते उन्हां दे मज़ामीन नूं पंजाबी ट्रांसलेट करना। वो सुगरा सदफ होवे या सफ़ी साहब होण या कोई भी जिहड़ा उर्दू दानशवर ने, मैं उन्हां दे मज़ामीन नूं अज खुद पंजाबी ट्रांसलेट करा के छापना ताकि उन्होंने तहरीक होवे। और उस तहरीक के नतीजे वो भी दिया कि कोई दोस्त सानू पंजाबी तहरीर भेज रहे हैं और पंजाबी नस्ल लिख रहे हैं। मैं समझना भी आहिस्ता आहिस्ता ये अमल बेहतर हो जाएगा और शायद साढ़े पंजाबी स्कॉलर्स नूं, पंजाबी राइटर्स नूं ये फैसला करना पवे कि आइंदा लिखण लग्या पंजाबी ज़बान का इंतखाब कर। पंजाबी अखबार का मुस्तकबिल तो जैसा है सो है। हुण साडी सहाफत जिहड़ी है वो जुड़ रही है इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नाल। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो एक स्टैप अगे जाके डिजिटल मीडिया। पंजाबी अखबार ते तुसी जिस तरह अपना फैसला किया या जिस तरह अपना सारा सरमाया इस भट्ठी झोंक दिता या इस दीवे नूं अपने सारे सरमाए नाल बालिया, तो हुण जिहड़ा अगला स्टैप है वो तुसी ये सोच रहे हो कि टीवी चैनल का, तो टीवी चैनल का जिहड़ा पंजाबी का पहला तजर्बा है वो तो कोई इन्ना कामयाब नहीं रहा। यकीनी गल है कि हुण प्रिंट मीडिया तो बाद इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो अगों डिजिटल मीडिया आ गया। सानू ये सोचना पवेगा अगर असीं पंजाबी ज़बान को जिंदा रखना है तो सानू नवां शोबे को अडाप्ट करना पवेगा। असीं उस हिस्से च अपने इदारे वालों इस तो पहले ये काम शुरू कर चुके हैं कि असीं वैब चैनल पंजाबी का शुरू करता सी जिहदे पंजाबी ज़बान मज़ामीन खबरां ते दीगर असीं ला रहे हैं। और ये असीं एक पंजाबी चैनल का लाइसेंस भी ले लिया जिहड़ा इंशाअल्लाह अगले साल तो आने रहेगा। लेकिन जिस तक ये गल है कि अगले चैनल का तजर्बा, अच्छा मैं समझना उस तजर्बे के पिछे पंजाबी का कोई कसूर नहीं। पंजाबी अखबार कढ़िया सरफराज शाह होर अपना दे नां तो, वो खुद उर्दू स्पीकिंग सन, उन्होंने चैनल नूं पंजाबी का अखबार बना ही नहीं सके। मेरे बहुत प्यारे दोस्त ने इकबाल संधू साहब ने पंजाबी टीवी शुरू किया, लेकिन वो इश्तिहारात का बंदा सी, वो पंजाबी नहीं सी समझदा ते ना ही वो पंजाबी दानशवर नूं अपने नाल जोड़ सकिया, पंजाबी स्कॉलर नूं अपने नाल जोड़ सकिया, लिहाजा वो तजर्बा नाकाम होया। तुसीं इहदे मुकाबले दे वेखो सराइकी, वसेब और दूजे चैनल्स ने जिहड़े रेटिंग के एतबार नाल बहुत अगे जा रहे हैं और बहुत देखे जा रहे हैं। मेरा भी ये दावा है कि अगर तुसी एक अच्छा पंजाबी चैनल दो तो यकीनी गल है वो कामयाब होएगा। और उसका तजर्बा मैं वैब चैनल तो किया है कि असीं वैब चैनल पर कोई एक अच्छी चीज़ जिसले लाने हैं तो वह कोई 10,000 व्यूज़ लंदन तो मिल रहे होंगे ने, कोई 5,000 व्यूज़ कैनेडा तो मिल रहे होंगे ने और पाकिस्तान की एक कसीर तादाद उन्होंने वेंदी है। लिहाजा उस तजर्बे की रोशनी में समझना वा कि असीं पंजाबी चैनल नूं कामयाब करांगे और ऑर्गेनाइज करांगे और उहदे नाल डिजिटल मीडिया दे भी पंजाबी वास्ते काम करांगे। मैं किसी भी शख्स का समझना कि सब तो कीमती सरमाया उहदी औलाद हुंदी। असी या मैं या मेरे जैसे कमज़ोर लोग तो शायद उन्होंने वास्ते फैसला बहुत मुश्किल होए कि अपने बच्चों का फ्यूचर खास तौर पर बच्चे जिस वक्त दूसरे शोबियां दे विच भी या दूसरी उन्हों की तालीमी हैसीयत जिहड़ी है वो बहुत बेहतर हो ऐसा फैसला करना कि उन्होंने बच्चों को पंजाबी वाले लै आना। मतलब बेटी है भतीजी है साड़ी सना, वो PhD उन्होंने तुसी पंजाबी करवाई। बिलाल मुदस्सर बेटा है, उन्होंने तुसी पंजाबी सहाफत बिठा दिता, अकाउंटिंग छुड़वा के सारा कुछ करके। तो क्या समझते हो कि तुसी अपनी औलाद नूं एक सीधे रस्ते ला रहे हो या एक मुश्किल जिहा पैंडा है जिहड़ा तुसी उन्हां नूं उत्थे पा दिता है कि जाओ पुत्र चलो? नहीं, मैं तो समझना कि चूँकि मेरी जिद सी पंजाबी और मैं पंजाबी से काम कर रहा सा और मैं इस गल की अक्सर तनकीद करदा सा कि बहुत सारे पंजाबी दानशवर अपने घरां पंजाबी नहीं बोलते, उर्दू बोलते हैं। लिहाजा मैं उस अमल की निशानदेही करदे होया आप उन्होंने पैरों ते पैर नहीं रखा और मैं अपने बच्चों को पंजाबी पढ़ाया, जिहदे नतीजे मैं अपनी बेटी को MA पंजाबी कराया और PhD पंजाबी कराई। बेटा जिहड़ा है उन्होंने भी पंजाबी चलाया और अपने अखबार का जोड़िया। तो सो अच्छी गल तो यही है ना कि असी जो काम आप करने अपनी औलाद वास्ते भी सोचिए। अगर मैं घाटे का सौदा शुरू किया तो मेरी औलाद भी उत्थे काम करना चाहिए क्योंकि ये मेरा मिशन है। हुण खास तौर पर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो एक होर चीज़ है, लेकिन असी जिस वक्त देखने अपना प्रिंट मीडिया तो साढ़े लਹਿੰਦੇ पंजाब च जिहड़े अखबार प्रिंट हुंदे ने वो शाहमुखी च हुंदे ने।
ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਛਪਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 20 22 23 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ PhD ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਛਪੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਫਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਮਿਲੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਫਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੀਆ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਲਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਅਤੇ ਜਰਾਇਦ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣ, ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਸਿੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ 40% ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਿੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ 60% ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਦਗਿਰਗੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5% ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ 100 ਚੋਂ 5%। ਯਾਨੀ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ 5% ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 5% ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਤਵਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੁੜਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਮੇ ਕਦਮੇ ਸੁਖਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਇਸੇ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ, ਚੂੰਕਿ ਇਸ਼ਤਰਾਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ TV ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ TV ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਓ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੌਨ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ, ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾ ਪੈਕੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਮਿਟਡ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਟਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਿੰਗ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਰਾਹੇ ਹੋਵੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ TV ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਾਸਰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਜੀ ਮੋਹਤਰਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਵੀ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ TV ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜ਼ਹੀਕ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਸਖਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਅਜੀਬ ਜਾਹਲ ਉਜੜ ਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਏ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਖਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਦਬੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੂੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ 1-2 ਦਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਤਾਸਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ? ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂँਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਲਚਰ ਤਖਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
अच्छे अंदाज ਨਾਲ भी काम हो सकता है। लिहाजा इस सिलसिले 'ਚ कोई तारीख होनी चाहिए कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਜ਼ਹੀਕ ਅਮੇਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁਲੇਖਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੁਰੱਬਤ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੀਗਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਗਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਨਾ ਲਿਖਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾੜ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਫਸਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੂਫੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਰਸਾਲ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤੱਕ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੀ 'ਤੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸਹੀ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਖਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ तमाम ਰਸਾਇਲ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇ ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਛਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਮਫਿਲ ਅਤੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 13,000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ MA ਪੰਜਾਬੀ BA ਪੰਜਾਬੀ PhD ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਤਾਲਬੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ 13,000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਸਜ਼ਾ ਠਹਿਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅਮਲ ਕਾਬਲੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਟੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। जनाब जी चाहता कि पंजाबी चैनल नाकाम होए और जनाब ने थी वजह भी खुद ही ज़ाहिर करती। कुछ राजा सादिकुल्ला साहब ने भी गल की कि मयार दे विच
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾਈ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ तमाम ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਹਿਰੀਕ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਤਾਇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕੰਮ ਉੱਥੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਮਨਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਤੌਰ ਸਾਫੀ ਔਰ ਬਤੌਰ ਅਦੀਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਬੁਲੇਖਾ TV ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਖਾਸ ਨਸਰ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਮੀਲਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਇਸੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 10 ਬੰਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ 10 ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਡਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਡਾਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ਰੀਆ ਬੰਡਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਚਾਹਣ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ 10 ਪਰਚੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਅਖਬਾਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਤ ਫਰੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸਤ ਚਾਹਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ 10 ਪਰਚੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਪਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਕੱਢੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਲੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਦਕੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਚੈਨਲਸ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹਨਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਵਸੀਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਵੱਟ ਸਿਰਫ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਵਟਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਟ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਟ ਹੋਇਆ,
ਪਗਡੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰਜ਼ ਤਕੱਲਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਤਾल्लुक है ਗਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੜੀ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ, ਦੁਬਈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਆਖਦਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਰਬੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਖਾਤਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ। ਜੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। तो साढ़े अक्सर लोग पढ़े लिखे साबित करने लिए उर्दू बोल रहे होंगे ने। ये पिछे एक दिन की कहानी नहीं, एक लंबी कहानी। और मैं समझना कि चूँकि पंजाबी पढ़ी नहीं जा रही, लोग जो मैं पंजाबी पढ़ाना और जो बच्चे BA MA भी कर रहे हैं उन्होंने होंगे कि असीं पढ़ नहीं सकांगे। तो जो उन्हें यकीन दवाई कि जो तुसीं बोलते पे हो यही लिखे है, तो उन्होंने किसी ने ऐसा उन्होंने दिन च पा दिता है कि शायद असीं पढ़ नहीं पावांगे। और मैं समझना कि जो चैनल बना रहे हैं बादशाह को मुबारकबाद पेश करना कि एक रुकावट मजीद खत्म हो गई कि जे पढ़िया किसी को नहीं भी जाता तो पंजाबी सुनी तो जाती। तो जी एक दीवार सारी सी असां गुरमुखी और शाहमुखी वाली, मैं समझदा वो भी डिग पेगी कि उधर भी प्रोग्राम सुने जाएंगे। और मेरा एक मीडिया पर्सन होने के नाते मेरा एक तजर्बा है कि अगर प्रोग्राम कोई जान हो ना जी, जिहदी मिसाल सोशल मीडिया है कि छोटी जी कोई शय वायरल होंदी और लखां लोग वेख लेंदे ने और वो आम निजी लोगों को इश्तिहार मिल रहे हैं। तो यह मतलब अगर असीं ऐसा कोई प्रोग्राम प्रोडक्शन टीम साडी ऐसी होवे वो इनोवेटिव नवे नवे आइडियाज़ लैके आउण, लोग उन्होंने वेखण। अपना दा भी फलाप होने की वजह ऐसी कि उन्होंने प्रोग्राम नूं लोकाई वालों कबूलीयत नहीं लगी। अच्छा, जो प्रोग्राम कोई वेखेगा नहीं तो इश्तिहार क्यों मिलेगा? मैं जंग अखबार बारे मेरे अंदाज़ पता है कि जो ये शुरू इश्तिहार छपते सन तो उन्हें कई बार रिस्पॉन्स लिए भी आप टीमां बनाईयां सन। एक वक्त आ गया लोगों के यार जंग इश्तिहार दी शै विक जाती है तो फिर लोगों का रुझान उधर नूं होया। अगर लोग कहणगे यार भुलेखा तो असीं प्रोग्राम वेखिया यार, शेखपुरे भी लोग वेख रहे हैं, बिहाड़ी भी वेख रहे हैं, साडी प्रोडक्ट इत्ते होनी चाहिए। तो जो फीडबैक होंदा या रेटिंग होंदी है वो इश्तिहार आप ले लैंदी। तो मैनूं यकीन है कि भट्ट साहब जिन्ने 28 साल तो लगे ने मुजाहिद बंदे ने और हमेशा इन्हां दे आइडियाज़ बड़े नवेकले होंदे ने। तो मैनूं यकीन है कि जो चैनल लॉन्च करनगे तो इंशाअल्लाह बाकी चैनल नालों अपनी थां ले लेगा। जिहड़े पंजाबी बन के जाली रेटिंग लै रहे हैं उर्दू मीडिया के प्रोग्राम, असीं उन्हां तो अपना हक वापस ले लांगे कि पंजाबी के लफज बोलते हैं, पंजाबी नहीं इंशाअल्लाह। तो मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करना मुदस्सर भट्ट साहब नूं। साडी आस ने उम्मीद ने क्योंकि एक ही अखबार है जिन्होंने वेख के असीं समझते हैं कि अंधेरी रात च रस्ता दस्सण वाला तारा है मुदस्सर भट्ट जिन्होंने वेख के लोग अपना रस्ता मिथदे। इंशाअल्लाह तुहाडे दोस्तां दी राय ते दुआवां नाल असीं ये सफ़र जारी रखांगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।